पहलगाम आतंकी आक्रमणर प्रतिशोध नि ऑपरेशन सिंदूर जहाँकि सफल होती तेरे चिंता उंकी मारुची जेहेतु गोटाए एक्शन होती तार रिएक्शन कौन रही लोक मान सचेतन करा मॉकड्रिल तेरे 1971 मसीह परठारू कहीं से साइरन शुणी नथिले कि मॉकड्रिल करि नथिले तेरे 1971 युद्ध कौन से अभिज्ञता साउंटी थिले जो पूर्वतन वायुसेना कर्मचारी जो रही अधिकारी जो रही बालेश्वर जहाँकि अश्विन कुमार वर्धन सार आम सहित अच्छा सहित सीधा सड़क कथा हेबा से सक्रिय भाव में से युद्ध में अंशग्रहण करते। सर नमस्कार, कनक न्यूज को स्वागत। सर वर्तमान जो परिस्थिति रही गोटे युद्ध परिस्थिति गोटे उंकी मारुची समस्त मन भितर आतंक रही तेज सर केमी रही जो लास्ट आम कह जो युद्ध 1971 मसीह सर आपड़ केमी रोल प्ले करते केमी अंशग्रहण करते कौन एक्सपीरियंस 71 मसीह मु सेंट्रल एयर कमांड बामरोली एयरबेस थी से समय मु कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट काम करी वार प्रिपरेशन समय आमर बिफोर दैट आमर बंकर साका सब तैयारी होता वार समय जो साइरेन बाजिबो एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक करके बहुत पूर्व साइरेन बाजि जाए से दृष्टि जो मैंने ड्यूटी थे से तो ड्यूटी थे ड्यूटी हरबार नहीं जो मैंने अन्य अवस्था था सीधा बंकर भीतर को जाती बंकर सेफली था से दिन समय केमी जिते युद्ध हम बोली स्पष्ट है युद्ध आरंभ है से सर केमती रही जो प्रस्तुति आपण मानकर जो से जो अधिक सक्रिय हो केमी आपण मैंने हमें पूर्वाभास मिल जाए आम सक्रिय हो जाऊँ सतर्क हो जाऊँ वार प्रिपरेशन सब आरंभ हो जाए आई समय समस्ते अलर्ट था निज निज कर्म समस्ते व्यस्त था माने से समय परिस्थितिटा टिके गंभीर थाए समस्ते सजग था और भय कर किसी नहीं कारण आम से आम जाइछू मिलिटारी रे एयरफोर्स कहतु नेवी कहतु आर्मी कहतु आम से उत्सर्गित आम देश आम संकल्प कर आम जाइछू जेकोसी परिस्थिति आसू से परिस्थिति आम फेस करने को बाध्य। सर आपण मैंने संकल्पबद्ध था सत किंतु जितेबाला युद्ध आपण मैंने निजक प्रस्तुत करनी मुकाबला करने किंतु से गोटे बड़ चैलेंज रहे जो बॉर्डर एरिया जो साधारण लोक मैंने अच्छा गोटे केमी सुरक्षित रखा सहित शत्रु सहित फाइट करा तो एपटे जो साधारण लोक मान सुरक्षित रखा से जिनटा केमी से समय जिते माने फील्ड एरिया अच्छी से सिविलियन पॉपुलेशन को इवाकुएट कर दिया समान को विपद संकट स्थान न रखी मान सुरक्षित जगह को नहीं जाए। कौन सब सब प्रिपरेशन करा जायतिला लोक मान को साधारण आपंकर जो साइरेन बाजो सतर्क मॉकड्रिल प्रैक्टिस करा जाए निज निज सुरक्षित स्थान रे बिल्डिंग रू बाहरी सुरक्षित स्थान रहा कहुई सर जो सुरक्षित स्थान बोली आम क्यों जगह को सुरक्षित स्थान बोली कहि परिबा बंकर तो न थाए बड़ बड़ नाल भितर कि कौटी जो कि आघात गछ तले शोई जातु सीधा आउ लाइट पूरा ब्लैकआउट से एते वर्ष पर काली नुआ दिल्ली रे देखि ब्लैकआउट होता तो लोक मानी जो मैंने आम आम मान ये हूँ गोटे नुआ अभिज्ञता कारण ये परिस्थिति आम कहीं भी देखी ना अनेक लोक मैंने देखी ना जो मैंने से आपण मैंने सी अभिज्ञता कौटि ना कौटि रही तो लोक मैंने परिस्थिति आसिले कारण परिस्थिति केतले कौन आसो कहीं जाना तो परिस्थिति आसिले केमिति ताको सामना करेंगे कारण गतकाली मॉकड्रिल करा जायतिला एवं साइरन उपरे लोकन को सचेतन कराइतिला आउ कौन सचेतन हबार आवश्यकता अच्छे कौन सब तालीम नेबार आवश्यकता अच्छी तो जदि एमिति परिस्थिति आसे बा युद्ध भली परिस्थिति आसे ताको समस्ते मिसिक सामना कर आम जिते एक्स सर्विसमैन मैंने अच्छा से सहायता करें जाकि लोक बुझेबे केमती सुरक्षित स्थान रे और साइरन शुणिले
କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ଏ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ସେମିତିଆ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ସେତେବେଳେ କେମିତି ହେଇଥାଏ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ହବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ନେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧାଡି ଲାଗି ରହେ, ଗୋଟେ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହଇଚଇ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗହଳି ଭିତରେ ଚଢା ଦାମ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି କଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ସାର୍? ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ? ହବା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ବଜାର କଥା କହି ହେବନି କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଆମର ଟିକେ ରେସନ ପାଣି ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ ବୁଝିଲେ। ସ୍ପେଶାଲି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଯେମିତି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ରହିଥିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ତ ସେଇଭଳି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେବେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୂମିକା କେମିତି ରହିବ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଛି ଆମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଜାଗାଟେ, ସେଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହିସାବରୁ ଆମେ ସାର୍ କେଉଁ ପଥ ଦେଇକି ଶତ୍ରୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥ, ଆକାଶପଥ, କୋଉ ପଥ? ଏଟା ତ ଜଳପଥ ଦେଇକିରି ମେନଲି, କାହିଁକିନା ଏଟା ଅଲରେଡି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଅଛି ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର, ଜଳପଥ ଦେଇ ବେଶୀ ବିପଦ ଅଛି ଆମର। ସାର୍ ଯଦି ବାୟୁପଥ ଯଦି ମାନେ ଉପରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆସୁଛି, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଶତ୍ରୁ ଆସିବାର କେତେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆଉ କେମିତି? ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ୟା ଭିତରେ ବାୟୁପଥ ଆସିପାରିବ, କାହିଁକିନା ପାଖରେ କଲାକୁଣ୍ଡା ଏୟାରବେସ୍ ଅଛି ଆମର, ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ବୁଝିଲେ। ସାର୍ ଇନକେସ୍ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ଲୋକମାନେ? କାରଣ କାଲି ତ ଯୋଉ ସାଇରନକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି, ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବା, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହେବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରାଯାଇପାରେ? ତା ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟିଜ୍ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ସାର୍ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ 71 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ସାର୍ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ତ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ସାର୍ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସେହି ସମୟରେ ତ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ସେଠି, ଆଉ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସାଉଥରୁ ଯେତେ ଆମର ପିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠି ଆଣିକିରି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପଠାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ, ସକାଳେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟକୁ, ଫିଲ୍ଡ ଏରିଆକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ। କେମିତି ଆସୁଥିଲେ? ବାଇଆର ଆସୁଥିଲେ, ବାଇଆର ଆସୁଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ବାଙ୍କାରେ ରହୁଥିଲେ, ସକାଳେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଉଥିଲେ, ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ। କେମିତି ରହିଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଳାବାରୁଦ ବିନିମୟ ହେଉଥିବ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ? ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଟିକେ ମନରେ ଭୟ ଭାବ ତ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ବୁଝିଲେ ନା। ତେବେ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଏତେଟା ଜୋର ଦେଉନଥିଲୁ, ଆମ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇ ଆଖପାଖ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବ ଯୋଉ ଲୋକେସନର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସେତେବେଳେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା? କେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହେଇଥିଲା ନା କେମିତି ସାର୍? ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନିଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ, ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଖାଲି କରୁଥିଲେ, ଘର ଖାଲି କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ, ଯାହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ କୁହାଯାଉଛି, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ରଖାଯିବ, ଏବେ ସାର୍ 50 ବର୍ଷ ୟା ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ତାହାରି ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନଥିଲେ, ବଙ୍କର ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ମାଟି ଖୋଳିକି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ଭିତରେ ସେମିତି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେ ହଠାତ୍ ବଙ୍କରଟେ କରି ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ରହିଯିବେ। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ, ଏବେ ତ ବଦଳିଗଲାଣି ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେମାନେ, ଖୋଲା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଶୋଇ ରହିବେ ଆରାମସେ। ଆକ୍ରମଣ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ରାତିରେ? ମେନଲି ରାତିରେ ହିଁ ହୁଏ, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ମେନଲି ରାତିରେ ହିଁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ
ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଜଳପଥରେ ଶତ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ରାତି ଅପେକ୍ଷା ଦିନକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ନା ସେଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ କରିବାଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏମିତି କିଛି ଲାଗୁନି। ଏତେ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ବିପଦ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆଉ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦେଶ ତାପରେ ଆମେ ଦେଶଟା ଆଗେ ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ ରଖିକିରି ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହେଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସଫଳ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏୟାରୱିଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେଇ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ତ ସାର୍ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ବା କେତେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିବ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେନି କାହିଁକିନା ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଲଟ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଗରୁ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର। ତେବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆମେ ଯେ ଏୟାର ଆଟାକ୍ କରିବୁ ୱିଦିନ୍ ନୋ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ଛାଡ଼ିବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ତ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ଯେଉଁଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏୟାରଫୋର୍ସ କୁହନ୍ତୁ ନେଭି କୁହନ୍ତୁ ଆର୍ମି କୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଜଣକୁ ମାରିଛେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ରିଟେଲିଏଟ୍ କରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନେ କହି ଭୟଭୀତ ନ ହେଇ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସୁଛି ସେ ସୂଚନା ହିସାବରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ସାଇରେନ୍ ବାଜୁଛି କି କୌଣସି ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝରକା ଜାଲଣା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ କାଲି ଇନଭର୍ଟର ଅଛି ଇନଭର୍ଟର ଲାଇଟ୍ ଆସିବ ହିଁ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ବାହାରକୁ ଲାଇଟ୍ ନ ଯାଏ ସେଇଟା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଯେଉଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଯେମିତି କାଲି ଶବ୍ଦ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ବା ସାଇରନ୍ ଶୁଣିକି କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରହିବ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ତେବେ ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଖାଲି ସାଇରନ୍ ବାଜିଲେ ଯେ ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ ତା ନୁହେଁ ବା ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଆସେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ କିଛି ତାଲିମ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଟା ଓନ୍ଲି ମାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି କୌଣସି ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦମାନେ ଆସିକିରି ବୁଝେଇବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଉଛି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ କ'ଣ ହେବ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବୁ ଏ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଜାଣିବାର ଉତ୍ସୁକତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଡିଫେନ୍ସ ଅଛି ଆମର ଦେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସିଭିଲ ପପୁଲେସନକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି ଆମେ ଦେଖିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ତ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଆମେ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହିସାବ ଯଦି କରିବା ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ବା ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସାର୍ କେମିତି ରହିବ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କେମିତି ସାର୍ ରହିବ ସେଟା କିଛି ଅନୁମାନ କରିହେବନି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ।
এটা সীমান্ত অঞ্চল কিছু অনুমান করি হবনি প্রায় সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল বেশ গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ହେଲେ এটা କିଛି ଅନୁମାନ କରି ହେବନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବମ୍ ପଡ଼ିଲେ କି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଆସିଲେ ତା ପରେ ଯେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା କିଛି କହିହେବନି ବୁଝିଲେ ସେଟା କିନ୍ତୁ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସେ ଯୋଉ କଥା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାର ମୁକାବିଲା ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦେବ ସେଟା ଯାହା ବି ଆକ୍ରମଣ ଆସିବ ତାର ପ୍ରାକ୍ ହଁ 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 ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ ନା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିଜକୁ ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମର ଯେତେ କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାର ଅଛି ସେଟା ଆମେ ନେବୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଂଲାଦେଶ ଲିବରେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେମାନେ ତ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନର୍ମାଲକୁ ଆସିଗଲା ଦେଶ ଆଉ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ସାର୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ଆକଳନ କରିବ କି ଆମେ ଥିଲୁ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଜାଗାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ତ ପବ୍ଲିକ ଏରିଆରେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେବେ ପରଠାରୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ୱାର ହେଇନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ ତ ସଜାଗ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ 71ର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ସାର୍ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିଯାଇଥିବ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅନୁଭୂତି ସେଇ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସଜାଗ ରହୁଥିଲୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲର୍ଟ ରହୁଥିଲୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଭୟଭୀତ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ତେବେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ସବୁ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପେୟାରେସନ ବାହାରକୁ ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିବେ କି ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିବ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକିରି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଥିବେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ସାର୍ ନା ସେମିତିଆ କିଛି ମୁଁ ଫେସ୍ କରିନି ସେମିତିଆ କିଛି ହେଇନି କାହିଁକିନା ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ ଡିସେମ୍ବର 16-71 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ତ ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ ତାପରେ କିଛି ଏଗ୍ରେସନ୍ ହେଇନି ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନି 3ରୁ 16 ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ନା ନାଇଁ ନା ସେମିତି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ ହବାଟା କାର୍ଗିଲ ସେ ତ ଫିଲ୍ଡ ଏରିଆରେ ଚାଲିଛି ଟୁକଟାକ୍ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାପରେ ଏତେ ୱାର୍ଡ ଲାଇକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିନି ପୁଣି ଏବେ ସାର୍ ଏବେ ସେଇଟା ଆଶା କରୁଛେ ଆସିପାରେ ନ ଆସିପାରେ ଏବେ ନିହାତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଅଶ୍ୱିନ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ 1971 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିଛି ବଖାଣୁଥିଲେ ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ବିବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେନାବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ବାୟୁସେନା ଅଛନ୍ତି ଆର୍ମି ୱିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଭି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିଛି ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କାହାର ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦମ୍ଭର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁମନା ପରିଡ଼ା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।